Okay, dear students, Assalamu alaikum. Uh, all of you know that we are going to uh, make your evaluation, final evaluation, on the basis of our final syllabus and a part of and some parts of midterm syllabus. Total evaluation marks will be 100. 30% will be kept for continuous assessment. That will cover your attendance, your class test, and uh, some class performance. Okay, and remaining 70% marks will be from your assignment, and viva. So assignment will be given for 40 marks. We will use Google Classroom for giving you assignment. So there will be 4 tasks to solve. You will be given enough time as per the university examination policy. We will communicate the tasks to you in time as per the schedule, and then you have to submit the assignment. It may be using Google Classroom. Google Classroom is preferred, or you may submit it through email. Or at extreme inconvenience, you can even upload the file in my WhatsApp number. So we will have flexibility. So total 70 and then 30 marks, as mentioned earlier, will be for Viva. Okay, so the requirement for Viva is to keep our audio visual uh, platforms or instruments on. So you have to appear in Zoom like you have done now. You have joined the class now. So accordingly, you will join the Viva course, and then we will take your Viva. Uh, as you know, this is 30 marks Viva. So it will be a bit, what should I say, comprehensive. All right. So we will ask you questions from different parts of your studies, from different chapters, uh, from which you will make your assignment. Can you understand me? Yes, sir. Okay. So this total 100 marks, 30 marks will be for continuous assessment, 40 marks will be for assignment, and 30 marks will be for Viva. So we have started some parts of this course. So from midterm syllabus, we will set 2 chapters aside. That is, those will not be covered in final exam. Maybe 1 chapter we will pick from midterm studies, and then we will uh, take few other chapters from final syllabus. Uh, now let's see what actually we have studied so far. How many of you joined in Google Classroom? Here I see many of you already have joined classes. Remain. Okay, so many of you
already have joined. 48 students have joined. MashaAllah. So if you visit this class in Google Classroom, you will find some videos have been uploaded. These are for your practical part from share issues, or how to calculate a share price, and on the basis of that price, whether you have to, or whether you will make a buy or sell decision. Okay, if you watch these videos, then you will be able to know all these things. How you can calculate the share price, from where you can collect data, necessary data, and there are some links in the description of the videos, from where you can uh, get a free spreadsheet in Microsoft Excel. The format is ready. You have to pick the data from the annual report of a company, the share of which you are going to calculate. কারো বাসার কাছে আজান দেওয়া হচ্ছে, তার মাইক্রোফোনটা একটু মিউট করে দাও প্লিজ। হ্যাঁ, মাইক্রোফোনটা একটু মিউট করে রাখো। আমি কো-হোস্ট করে দিয়েছি ওমামাকে, তুমি ট্রাই করো তো, ওকে একটু মিউট করে দাও। Okay, so now what we were talking about, these videos, so you will have a ready spreadsheet, and then you will know, if you watch these videos, from which sources you can collect data, how you can use the annual reports of the companies. In annual report, you can see the financial statement, you can see the income statement, you can see the balance sheet, and you can see the profit and loss accounts. Okay, so from these statements, from these parts of the financial statement, you can collect your required data like EPS, earning per share, and retained earnings, uh, or you can get the status of the company's total asset or total liability, and then you can calculate easily the share price. And on the basis of the price, you can make decision whether you will buy or you will sell your shares. So just carefully watch these videos. And then we have given you here some materials, like one PowerPoint is there, role of financial markets and institutions, and some Sharia contracts in Islamic banking and finance. And I have given here an article, research paper on Takaful, an Islamic insurance instrument. And there are some materials on money market. Okay, so you will go through these materials, and we will add few other materials here, on the basis of which we will ask you for submitting assignment. Okay, but before submission, we will specify the tasks, that is what you have to do for submitting assignments. I think you are quite familiar with this process of submission, right? Yes, Okay.
So from this part, actually, from this part, password, we will give you assignment from here. Okay, we will create assignment for you, and maybe we will upload one file here, PDF or MS Word file, where the indications will be given. That is what you have to do. And according to this, you will prepare your assignment and you will submit from your end. Okay. You will log in as a student and you will find your assignment there. You will click and then you have the submission option. Then you will submit. Okay. So this is very easy process, I think. Sorry. আরেকবার দেখানো যাবে? আরেকবার দেখানো যাবে, হ্যাঁ। আমি যেটা বলেছি যে এখান থেকে আমি তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট দিব, আমি এখনো দেই নাই। হ্যাঁ, অ্যাসাইনমেন্ট দিব। সো অ্যাসাইনমেন্ট যখন আমি দিব তখন অটোমেটিক্যালি এটা তোমার কাছে চলে যাবে এবং তুমি সেখান থেকে যখন লগ ইন করবে তোমার অ্যাকাউন্ট দিয়ে, তখন তুমি দেখতে পাবে অ্যাসাইনমেন্ট। তুমি ক্লিক করবে ওখানে এবং তারপরে ওইটা দেখে কি করতে হবে, ওরকম একটা ফাইল রেডি করে তারপরে তুমি ওটা আপলোড করে দিবে। ঠিক আছে? সো মানে এই প্রসেসটার সাথে তোমরা ফ্যামিলিয়ার কিনা, নাকি আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে কি করে তোমরা ওখানে যাবে এবং সাবমিট করবে? দেখালে ভালো হয়। আচ্ছা 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 আচ্ছা। ফর এক্সাম্পল, আমি ধরো আমি এখানে একটা অ্যাসাইনমেন্ট ক্রিয়েট করছি। এটা তো আমি অ্যাজ এ টিচার আমি এটা করছি। আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট ক্রিয়েট করছি এখানে। হ্যাঁ, অ্যাসাইনমেন্টটা ধরো আমি বললাম যেটা হচ্ছে ফাইনাল অ্যাসাইনমেন্ট। ফাইনাল অ্যাসাইনমেন্ট আমি এখানে বললাম যে প্লিজ read this part carefully and submit on completion. ওকে, এখন আমি এখান থেকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাড করে দিলাম। ফর এক্সাম্পল ধরো গুগল ড্রাইভ লিংক ফাইল, এখান থেকে যে কোনো জায়গা থেকে আমি এটা করতে পারি। সো আমি এটা ফাইলে গেলাম, ফাইলে গিয়ে আমি একটা ফাইল নিয়ে আসলাম। সাপোজ আমরা গুগল ড্রাইভে যাই, গুগল ড্রাইভে গেলাম। এখান থেকে আমি তোমাদের মাস্টার্স অপশনে চলে গেলাম, এমএসএস। ওখান থেকে গিয়ে আমি ইসলামিক ব্যাংকিং এ সলিউশন টু গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস, একটা রিসার্চ আর্টিকেল। এটা আমি আপলোড করে দিলাম। এটা কিন্তু আমি অ্যাজ এ টিচার এখানে অ্যাসাইনমেন্ট ক্রিয়েট করছি। হ্যাঁ, সো এটার জন্য আমি এখানে মার্কস দিয়ে দিব। পয়েন্টস হচ্ছে 40 মার্কস, 40 মার্কস। ইট ইজ টু অল স্টুডেন্টস। এটা আমি চাইলে এখানে একজন ইন্ডিভিজুয়ালকেও দিতে পারি, আবার সবাইকে দিতে পারি। সো অল স্টুডেন্টসকে আমি দিলাম। ডিউ ডেট, সাপোজ আমি একটা ডিউ ডেট দিয়ে দিলাম, ধরো 10 তারিখ। আমি একটা ডিউ ডেট দিয়ে দিলাম, টাইম 11:59। ওকে, সো টপিক হচ্ছে টপিক ক্রিয়েট করে দিলাম। ব্যাংকিং।
তো এটা আমি তোমাদেরকে সাপোজ এখানে একটা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিই। How is it possible to solve financial crisis using Islamic financial system? Okay, how is it possible to solve a financial crisis? আচ্ছা, তাহলে আমি এটা অ্যাসাইন করে দিলাম। সাপোজ এটা তোমাদের ইসলামিক ব্যাংকিং টপিকের উপরে ফাইনাল অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট হয়ে গেল। এখন তোমাদের কাজ যেটা, তোমরা কি করবা, এখান থেকে গিয়ে ধরো আমি এই যে আমার আরেকটা ইমেল দিয়ে লগ ইন করছে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট, সাইন ইন করবো। তোমরা যেহেতু আমার ক্লাসে অলমোস্ট সবাই জয়েন করেছো গুগল ক্লাসরুমে, তো এটা তোমাদের জন্য খুব ইজি। তোমরা যখন লগ ইন করবে অটোমেটিক্যালি তোমরা আমার ক্লাসটা দেখতে পাবে এবং অ্যাসাইনমেন্ট দেখতে পাবে। সো আমি দেখি যে এখানে একদম ফ্রেশ, যে এখন আমার ক্লাসে জয়েন করে নাই তার জন্য এরকম হবে। সো তুমি যদি একটা স্টুডেন্ট হয়ে থাকো তাহলে তুমি দেখবে তুমি যে সমস্ত ক্লাসগুলোতে জয়েন করেছো ওই ক্লাসগুলো তোমার এখানে শো করবে, ঠিক আছে? এখনো আমি কিন্তু ওই যে ক্লাসটা একটু আগে দেখালাম, ওই যে ফাইন্যান্সের ক্লাস, ফাইন্যান্স, ওইটার মধ্যে আমি কিন্তু এখনো জয়েন করি নাই। তাহলে আমাকে কি করতে হবে, জয়েন করতে হলে এই যে প্লাস সাইন যেটা আছে এখানে ক্লিক করতে হবে, ক্লিক করে জয়েন ক্লাস দিতে হবে। এরপরে এখান থেকে গিয়ে এই যে এটা ক্লাস, যেটা এই ক্লাসের এই যে লিংক, যেটা এই কি বলে এটাকে কোড, এই কোডটা নিয়ে আসতে হবে, নিয়ে এসে তারপরে এখানের মধ্যে পেস্ট করে দিতে হবে, পেস্ট করে জয়েন করতে হবে। তাহলে দেখো এই যে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমি কিন্তু এখন তোমার মতো করে, তুমি যখন জয়েন করবে তখন এভাবে দেখতে পাবা আমার ক্লাস। জয়েন করে এখানে থেকে দেখতে, এই যে শুরুতেই দেখতে পাবে যে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে তোমাকে একটা, এই যে অ্যাসাইনমেন্ট দেখতে পাচ্ছ? হ্যালো, হ্যাঁ। তো তাহলে এই যে দেখো তোমাকে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে, তুমি এটা ক্লিক করবা, ক্লিক করলে পরে এই যে এরকম একটা অপশন আসবে, এই অপশনে তুমি তোমার অ্যাসাইনমেন্টটাকে আবার এখানে দেখতে পাবা, এবং এটা যদি তুমি ক্লিক করো তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে এটার পিডিএফটা ওপেন হবে। সো এটা হচ্ছে ইসলামিক ব্যাংকিং এ সলিউশন টু দ্য গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস। ওইটার উপরে তোমার এটা সম্ভবত দুবাইয়ের একটা অর্গানাইজেশন, ইউনাইটেড আরব আমিরাতস, ওরা এটা ডেভেলপ করেছে। সো এটা একেবারে প্রিসাইজ, এখানে কিছু ফ্যাক্টস এন্ড ফিগার দেওয়া আছে এবং কিছু রিকমেন্ডেশন দেওয়া আছে যে কি করে আসলে ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসকে রিজলভ করতে পারে। সো এটা দিয়ে আমি তোমাকে আরো ইন ডিটেইল ডিসকাস করার জন্য ওখানে লিখে দিয়েছি। এই যে তুমি যদি ব্যাকে আবার যাও তাহলে এখানে দেখতে পাবা এই যে লেখা আছে, প্লিজ রিড দিস পার্ট কেয়ারফুলি এন্ড সাবমিট অন কমপ্লিশন। How is it possible to solve financial crisis using Islamic financial system? এবার তুমি তোমার মতো করে
আর একটা ফাইল রেডি করবে। রেডি করার পরে তুমি আমাকে সাবমিট করে দিবে। এই যে দেখো আমি এখানে সাবমিট করছি। এই যে অ্যাড অর ক্রিয়েট। স্যার একটা প্রশ্ন, হ্যাঁ বলো। স্যার হাতে লিখলে হবে না হ্যাঁ অ্যাসাইনমেন্ট? হাতে, হ্যাঁ হাতে লিখলেও হবে, কিন্তু হাতে লিখে তোমাকে ওইটা ইমেজ করে ওই পিডিএফ বানিয়ে পাঠাইতে হবে। স্ক্যানার দিয়ে পিডিএফ করে পাঠালে হবে না? হ্যাঁ হবে 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 হবে। স্ক্যানার দিয়ে পিডিএফ করে পাঠাইলেও হবে। তাহলে দেখো কিন্তু আমার তুমি। পিডিএফটা, হ্যাঁ স্যার স্ক্যানার থেকে পিডিএফটা এখানে কিভাবে মানে আপনাকে কিভাবে হ্যাঁ, পাঠাতে হবে? ওই এটা হচ্ছে তোমার, তুমি যদি সেলফোন ইউজ করে করো তাহলে আচ্ছা আচ্ছা সেলফোনে ওই ইয়েতে অ্যাপ স্টোরে গিয়ে অথবা প্লে স্টোরে গিয়ে ওখান থেকে গুগল ড্রাইভটা ডাউনলোড করে রাখবা, আরেকটা অ্যাপ। ঠিক আছে, জি স্যার। গুগল ড্রাইভটা ডাউনলোড করে রাখবা। তো তোমার যদি আইফোন হয় তাহলে এই যে আই অ্যাপল স্টোর যেটা আছে ওটা, প্লে স্টোর অথবা অ্যাপ অ্যাপ স্টোর যেটা আছে স্যার গুগলের। গুগল ড্রাইভ তো এমনিতেও আছে। হ্যাঁ গুগল ড্রাইভ যদি এমনিতে থাকে তাহলে তার কোনো কথাই নাই, যাদের না থাকে তারা ডাউনলোড করে নিতে হবে। তো তুমি তোমার ফাইলটা ওই গুগল ড্রাইভে সেভ করে রাখবা। সেভ করে এই যে এখান থেকে এনে অ্যাড করে দিবা, যে অ্যাড তোমার অ্যাসাইনমেন্ট। দেখো আমি এখন অ্যাড করছি অ্যাসাইনমেন্ট। তাহলে এখান থেকে ফাইলে যাব, ফাইলে গিয়ে ওই সেই অ্যাসাইনমেন্টের ফাইলটা নিয়ে আসবো, এই যে আপলোড করবো। ঠিক আছে, এই যে আপলোড করলাম। পিসি তে যদি থাকে আমাদের পিসি ডকুমেন্টস থেকে ডাইরেক্ট আপলোড করা যাবে না গুগল ক্লাসরুমে? এটা ওই মোবাইলের সাথে পিসির সাথে কিছু ফিচারের একটু ডিফারেন্স আছে। ঠিক আছে, কিছু ডিফারেন্স আছে। আমার মনে হয় ওইটা তোমরা ওখানে দেখে নেবে অপশনগুলো কি কি আছে। এক্স্যাক্টলি এগুলো থাকবে, আপলোড করার এই অপশনগুলো থাকবে। অ্যাসাইনমেন্ট অপশনে ক্লিক করলে এই অপশনটা থাকবে অ্যাড করার। কিছুদিন আগে দু একটা স্টুডেন্ট একটু প্রবলেম ফেস করতেছিল, ওরা আমাকে যখন বললো আমি পরে গুগল ড্রাইভ থেকে গিয়ে নিয়ে আসতে বলছিলাম, ওরা পারছে ওটা। সো দেখো আমি যে এটার এই যে গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস, এটা ধরো আমার অ্যাসাইনমেন্ট, আমি এটা আপলোড করছি। আপলোড। সো এখানে জাস্ট এই প্ল্যাটফর্মটাই হচ্ছে তোমার। এখানে তুমি অ্যাসাইনমেন্ট দেখলা, অ্যাসাইনমেন্ট ক্লিক করলা, আসলো, দেখে তারপরে তুমি অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করলা, তৈরি করে ওটাকে ফাইল বানিয়ে অ্যাড করে দিলা এখান থেকে। এই স্যার ফাইলটা। স্ক্যানার থেকে হ্যাঁ, গুগল ড্রাইভে কি অটোমেটিক চলে যাবে নাকি? স্ক্যানার থেকে তোমার এটা সেভ লোকেশন চাইবে, যে তুমি এটা কোথায় সেভ করবা। ঠিক আছে, জি তুমি এটা কোথায় সেভ করবা, অথবা এটা তুমি ওপেন করার পরে, পিডিএফটা ওপেন করার পরে ওখানে তোমার আরো সেভিংস অপশন থাকবে, দেখবা। ওই সেভের অপশনে ক্লিক করলে এটাকে তুমি আরেকটা কপি কোথায় সেভ করবা সেরকম। কারণ স্ক্যানার থেকে অনেক সময় সরাসরি এখানে আপলোড নিতে চায় না। তোমরা দেখেছো যে এখানে তাদের অপশনগুলো হচ্ছে অ্যাড অর ক্রিয়েটের অপশনগুলো হচ্ছে ওইটা। তাহলে এখানে আমি আমার ফাইলটা আপলোড করে ফেললাম। আপলোড করে আমাকে এখানে টার্ন ইন করতে হবে, যে টার্ন ইন আমি ক্লিক করলাম। এটা এরপরে এখানে আসলো অ্যাসাইনমেন্টটা, এবং এটা আমি ফাইনালি টার্ন ইন করলাম, টার্ন ইন। তাহলে দেখবা যে এখানে একটা সবুজ লেখা আসবে যে তোমার এটা টার্ন ইন হয়ে গেছে। ওকে, যে হ্যাঁ এখানে যে টার্ন ইন, টার্ন ইন হয়ে গেছে। এর মধ্যে তুমি যদি মনে করো যে তোমার সাবমিশনটা ভুল ছিল বা এখানে একটু কারেকশন করা দরকার আছে, তাহলে তুমি চাইলে যে আনসাবমিট বাটন ক্লিক করে এটাকে আনসাবমিট করে আবার টার্ন ইন করতে পারবে আরেকটা ফাইল আপলোড করে। ঠিক আছে, তাহলে টার্ন ইন, আমার অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিশন কিন্তু হয়ে গেছে। তো দেখো এটা হচ্ছে স্টুডেন্ট ভিউ। আমি এবার আমার টিচার ভিউতে যাই, আমি কি করে দেখতে পাবো তুমি অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছো কি দাও নাই। এই তো এখানে এসে আমি এই যে অ্যাসাইনমেন্টের যে পার্ট, সেখানে আসলে আমি দেখতে পাবো যে, অথবা এই যে দেখো ওয়ান টার্ন ইন 48 আমার এখানে ক্লাসে পার্টিসিপেন্ট, তাদেরকে আমি অ্যাসাইন করেছি, প্রত্যেককেই অ্যাসাইন করা হয়েছে অ্যাসাইনমেন্টটা। প্রত্যেকের ক্ষেত্রে দেখাচ্ছে অ্যাসাইন, কিন্তু একজনের ক্ষেত্রে দেখাচ্ছে যে টার্ন ইন। ঠিক আছে, টোটাল 49 স্টুডেন্ট।
তার মধ্যে একজন টার্ন ইন করেছে আর বাকি 48 জন করে নাই। এবং এখানে অ্যাসাইনমেন্টের জন্য মার্কস হচ্ছে 40 দেওয়া আছে, দেখেছো তোমরা এখানে। সো আমি কি করব, আমি এই যে এটা দেখবো তোমার সাবমিশনটা। আমি এখানে ক্লিক করলে আমি তোমার সাবমিশনটা এখানে দেখতে পাবো। এই যে গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস এন্ড ইসলামিক ফাইন্যান্স। সো এটা তোমার অ্যাসাইনমেন্ট, ধরো এটা আমি দেখলাম, এটা আমি পড়লাম, রিভিউ করলাম, ঠিক আছে। এবং আমি এইখানে তোমাকে এটার উপরে গ্রেড করে দিলাম। এটা 40 মধ্যে আমি তোমাকে 35 দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। সো গ্রেডিং হয়ে গেল। এবার আমি চাইলে তোমার এখানে কমেন্ট করে যে তোমার এই পার্টটা হয় নাই অথবা এটা হয়েছে, এটা ভুল হয়েছে, এরকম করে আমি চাইলে এটা তোমাকে আবার রিটার্ন করে দিতে পারি। এখান থেকে এই অপশনটাতে ক্লিক করলে এটা তোমার কাছে আবার রিটার্ন হয়ে যাবে, ঠিক আছে। অথবা এখান থেকে আমি যদি প্রাইভেট কমেন্ট করি, দেখো ইটস ওয়ান্ডারফুল, থ্যাঙ্কস, তাহলে এটা বলে আমি এটা পোস্ট করে দিতে পারি। তাহলে এটা প্রাইভেট কমেন্ট যে তোমার অ্যাসাইনমেন্টটা আমি পেয়েছি কিনা এবং দেখেছি কিনা, এটা খুব ইজিলি বোঝা গেল এখান থেকে। ওকে, সো এটা হয়ে গেল, এটা করে ফেললাম। এবার আমি এই যে দেখো এই অ্যাসাইনমেন্ট অপশনে এই যে শরীফুল হক, উনি অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করছিলেন একজন স্টুডেন্ট হিসেবে। ওনার অ্যাসাইনমেন্টে উনি পেয়েছেন হলো 40 তে 35 মার্কস, ঠিক আছে। এই তো এই যে তুমি স্টুডেন্ট হিসেবে আমি যদি তোমাকে এটা রিটার্ন না করি তাহলে তুমি কত মার্কস পেয়েছো কি এটা দেখতে পাবা না, কিন্তু তুমি আমার ফিডব্যাকটা দেখতে পাবা। এই যে আমি ফিডব্যাক দিয়েছি, দেখো ইটস ওয়ান্ডারফুল, থ্যাঙ্কস, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করার পদ্ধতি। এবং এখানে দেখো প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট আমার এই যে প্রত্যেকটা অ্যাসাইন করা আছে, ওরা 40 মার্কস করে। আমি তারা যখন অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করবে তখন আমি তাদেরকে এখানে, তোমরা এটা ধরে নাও যে এটা তোমাদের জন্য একটা অ্যাসাইনমেন্ট, ঠিক আছে। তোমরা এটার উপরে একটা কাজ করে 1 পৃষ্ঠা বা 1.5 পৃষ্ঠা আমাকে পাঠিয়ে দাও, তাহলে আমি এটা তোমার জন্য, যেহেতু কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্টের একটা ব্যাপার আছে, মিড টার্মে 30 মার্কস যেটা, ওইখানে এখানে যদি তোমরা আমাকে 1.5 পেজের একটা অ্যাসাইনমেন্ট এটার উপরে ভিত্তি করে পাঠিয়ে দাও তাহলে আমি তোমাদেরকে এখানে এইভাবে গ্রেডিং করে ফেলবো, ঠিক আছে। ওই ক্লাস টেস্টের অথবা কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্টের অপশনটাতে পারবে না পাঠাতে? টপিকটা বুঝলাম না, কোনটার উপর আপনি বলছেন? এই যে এখন আমি যে অ্যাসাইনমেন্টটা সাবমিট করলাম তোমাকে এখানে, গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস। হ্যাঁ 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 ওটার উপর স্যার আমরাও অ্যাসাইনমেন্ট করব? হ্যাঁ 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 স্যার করো সবাই। আমাদের এখানে দেখছি যে আপনি আমাদেরকে অলরেডি অ্যাসাইনমেন্ট যেটা দিয়েছেন, স্যার এখন আপনি একটা ডেমো দিয়েছেন পিডিএফ ওখানে মেবি। এটা কি ইসলামিক ব্যাংকিং এরকম আছে? হ্যাঁ, ইসলামিক ব্যাংকিং সলিউশন টু দ্য গ্লোবাল হ্যাঁ 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 ক্রাইসিস। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এটা ডেমো না। এটা স্যার মানে কিভাবে ফলো করবো, মানে মানে এখন তো আপনি ডেমো দেখালেন যে কিভাবে আমরা কি করবো ক্লাসরুমে, বাট হ্যাঁ অ্যাসাইনমেন্টটা কিভাবে করবো একটু যদি বুঝিয়ে দিতেন। হ্যাঁ, এটা এই যে ফাইলটা দিয়েছি, এই ফাইলটা তুমি ইয়ে করবা, অন করবা। এই যে ধরো আমি স্টুডেন্ট হিসেবে, যে তুমি এখন এটার উপরে ক্লিক করো তুমি, জি করুন। তাহলে হ্যাঁ, তাহলে এই যে তুমি দেখতে পাবে, এটা দেখতে পেলে এখানে যে কন্টেন্ট গুলো আছে তুমি এটা গোছ্র করো, করো এটা, ঠিক আছে। এখানে যে সামারি দেওয়া আছে, এক্সিকিউটিভ সামারি দেওয়া আছে, এবং এরপরে এই এটার ফাইন্ডিংস কি কি এসছে সেগুলো দেওয়া আছে, এবং এখানে কিছু রিকমেন্ডেশন দেওয়া আছে। এই সো এই জিনিসগুলোকে সামনে রেখে তুমি এটার উপরে ফার্দার আরেকটা মানে ইয়ে করো, একটা রিভিউ দাও, বুঝতে পেরেছো? এবং আরো আপডেটেড কোনো ইনফরমেশন থাকলে সেটা অ্যাড করে দাও। স্যার তাহলে কি আমার কি এই ফাইন্ডিংস এর উপরেই করতে হবে নাকি আমি আলাদা ফাইন্ডিংস আর রেকমেন্ডেশন? তুমি আলাদা ফাইন্ডিংস রিকমেন্ডেশন আনতে পারো। তুমি এগুলো পড়লে যেটা বুঝবা সেটা তুমি বুঝতে পারবা যে আর কোন জিনিসটা কভার হয় না এখানে, সেই জিনিসটাও তুমি চাইলে অ্যাড করতে। রিসার্চ করে সামারি করে পাঠাতে হবে এগেইন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ
আর স্যার এখানে মানে তিনটা পয়েন্ট আছে, এক্সিকিউটিভ সামারি, ফাইন্ডিংস আর রেকমেন্ডেশন, এই তিনটাই রাখবো নাকি এর চেয়ে বেশি আনলেও প্রবলেম তুমি হবে না? জাস্ট তুমি সবগুলো মিলে একটা প্যারাগ্রাফ দাও, এই টপিকের উপরে একটা প্যারাগ্রাফ দাও। এগুলো ধরো তোমার ক্লু। টপিকটা হচ্ছে গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল অপিনিয়ন ক্রাইসিস, কি এটাই তো? এটাই বলবো, মানে পুরো ওভারঅল পুরোটা পড়ে? সরি, আমি তোমাকে ভালো করে শুনতে পাই নাই। স্যার এখানে যে ফাইন্ডিংস হ্যাঁ তারপর হচ্ছে যে রেকমেন্ডেশন দেওয়া আছে এগুলো হ্যাঁ পুরোটুকু পড়ে আমার হ্যাঁ, মতামতটা কি সেটাই কি আমি মানে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ। আচ্ছা তোমার ওপিনিয়ন দিবা, তোমার কোনো আর্গুমেন্টস থাকলে সেটা দিবা, এবং আর্গুমেন্টস এর পক্ষে তোমার লজিক গুলা কি সেগুলো দিবা, ঠিক আছে? অথবা এই ইনফরমেশন গুলোকে একটু আপডেট করবা। জি স্যার বুঝছি। হ্যাঁ, ওটা দিয়ে এরকম করে একটা সাবমিট করে দাও, দেখে আমি তাহলে তোমাদেরকে এখানে একটা একটা গ্রেডিং করি, ঠিক আছে? স্যার এক পেজের দিলে হবে? হ্যাঁ, এক পেজের দিলে হবে, এক পেজের দাও। এটা কি আমরা কি এমএস ওয়ার্ডে করবো নাকি খাতায় করবো? এমএস ওয়ার্ডে করতে পারো, খাতায় লিখে ছবি তুলে দিতে পারো, এখানে আপলোড করে, ঠিক আছে? এখানে যে কোনো জিনিসে আপলোড করা যাবে, ওকে? এই অপশনটাতে থাকবে অ্যাড অপশনে এসে তুমি আপলোড করে দিবা, যে কোনো ধরনের ফাইল আপলোড করতে পারবে, এমএস ওয়ার্ড, তারপরে পিডিএফ, ইমেজ। বুঝতে পেরেছি। স্যার সাবমিশন ডেটটা একটু বাড়িয়ে দিলে বা মানে একটু বেশি করে দিলে ভালো হয়, কারণ আমাদের অন্যান্য অ্যাসাইনমেন্ট আছে তো ওগুলো করতে হবে তাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি এটা করে দিব, আমি এটা এডিট করে দিব। এখানে সাবমিশন ডেট কবে দেওয়া আছে? হ্যাঁ, এটা কোন মানে কয় তারিখ দিলে তোমার জন্য ভালো হয়? আজকে 6 তারিখ, স্যার 12 তারিখ দেন, 12 তারিখ, ওকে। 12 যদি প্রবলেম না থাকে। অলরাইট, সো আমি এটা 12 তারিখ করে দিলাম, ওকে। আর এখানে পয়েন্টসটা আমি এটা তোমাদের সাথে এক পেজের একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিবা, আমি এটা 10 মার্ক করে দিচ্ছি। তাহলে এই যে শরীফুল হক একটা সাবমিট করেছিল, তার তো তাহলে সে গ্রেডিং 10-এর মধ্যে তো 35 পাবে না, তাহলে এটা গ্রেডটাও চেঞ্জ করে দিতে হবে। হ্যাঁ, এই যে 10-এর মধ্যে 35 দেখা, 10-এর মধ্যে পাবে হলো 8। তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে দেখছো চেঞ্জ হয়ে গেছে গ্রেড, মানে গ্রেড মার্কস। সো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিশনের প্রসেস। আমরা একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েও দিলাম তোমাদেরকে, এটা তোমরা 12 তারিখের মধ্যে 1 পেজ অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করে দিবা, তাহলে আমি তোমাদেরকে ওইটাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিশন হিসেবে কনসিডার করব এবং একটা মার্কস দিয়ে দেবো, সেই মার্কসটা তোমাদের টোটাল মার্কসের সাথে অ্যাড হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। অলরাইট, তো আমরা এখন একটু পড়াশোনার দিকে যাই। এই চ্যাপ্টারটা ভালো করে পড়বে। আমি লাস্ট ক্লাসে যে বিষয়গুলো কভার করেছিলাম সেই বিষয়গুলোর কিছু পার্ট এখানে আছে, আর আরো কিছু এনহান্সড পার্ট আছে।
তো যেমন এখানে আমরা দেখছি রোল অফ ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটস অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনস, এগুলো হচ্ছে চ্যাপ্টার আউটলাইন, ওয়াই স্টাডি ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটস, ফাংশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট, স্ট্রাকচার অফ ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট, types of financial markets, securities traded in financial markets, and global financial market. So first, আমরা যদি বলি যে why actually we should study financial market, there are some reasons out of this. এখানে দুটো আমরা বলছি যে this markets channel funds from savers to investors. যারা সেভ করছে তাদের কাছে সারপ্লাস থাকছে, যারা ইনভেস্ট করছে তাদের কাছে একটা ডেফিসিট তৈরি হচ্ছে। সো সারপ্লাস এরিয়া থেকে ডেফিসিট এরিয়াতে আমরা ফান্ড ট্রান্সফার করার যে প্রসেস, যে মার্কেট মেকানিজমের মাধ্যমে হয়, সেটাই হচ্ছে ফিনান্সিয়াল মার্কেট। এবং এটার মাধ্যমে এক্স্যাক্টলি যে জিনিসটা এনশিওর করা হয় সেটা হচ্ছে ইকোনমিক এফিসিয়েন্সি। ঠিক আছে, কারণ আমরা জানি যে ইনভেস্টমেন্ট যদি আমরা করি তাহলে এখানে আমাদের জিডিপি বাড়ার সম্ভাবনা থাকে, আমাদের এমপ্লয়মেন্ট তৈরি হয় এখানে, প্লাস কারেন্সির যেই রিদম সেটা ঠিক থাকে, ইনফ্লেশন কমে যায়, ঠিক আছে, মানুষের পারচেজিং পাওয়ার বেড়ে যায়, স্পেন্ডিংসে সাবস্টিকেশন আসে। সো সবকিছু মিলিয়ে আমরা দেখি যে এখানে একটা ওয়েল রাউন্ড ইকোনমি এক্সিস্ট করে। সো দিস ইজ ডিউ টু efficient financial markets. হ্যাঁ বলো। হ্যালো স্যার স্যার এটা চ্যাপ্টার 5 না? হ্যাঁ, চ্যাপ্টার 5। এটা এর আগে আমরা যেটা পড়েছিলাম তার এক্সটেনশন। ঠিক আছে, স্যার এর আগে চ্যাপ্টার 5 এ মানি মার্কেট ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই মানি মার্কেটটা এটার মধ্যে আছে। স্যার এই এটা চ্যাপ্টারটা তো স্যার নতুন করে শুরু হয়েছে তাই না? হ্যাঁ, এই চ্যাপ্টারটা নতুন করে শুরু হয়েছে, আগের চ্যাপ্টারের এক্সটেনশন এটা। এইখানে আরো কিছু অ্যাডেড ইনফরমেশন আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তো তারপরে আমরা দেখছি যে ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট আমাদের কেন স্টাডি করতে হবে, বিকজ মার্কেট অ্যাক্টিভিটি এফেক্টস পার্সোনাল ওয়েলথ, the behavior of business firms, and as a whole economic একটা impact এখানে তৈরি হয় due to this market financial market activity. Well functioning financial markets such as bond market, stock market, and foreign exchange market, they are the key factors in producing high economic growth. So high economic growth এর ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা, সেটাই হচ্ছে যে একটা ওয়েল ফাংশনিং ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট। আমরা রিসেন্টলি দেখেছি আমাদের বাংলাদেশে, তোমরা হয়তো এখন খেয়াল করে দেখবে যে এই যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি গুলোতে বলছে তারা একটা ফায়ারিং এর দিকে যাচ্ছে, মানে কর্মী ছাঁটাইয়ের দিকে যাচ্ছে। ছাঁটাই ইংরেজি হচ্ছে রিট্রেঞ্চমেন্ট। সো এই যে রিট্রেঞ্চমেন্টের দিকে যাচ্ছে, এটা কেন? তারা বলছে যে তাদের যে অর্ডার গুলো ছিল বায়ারদের কাছ থেকে, সেই অর্ডার গুলো নাকি লিমিটেড হয়ে যাচ্ছে বা অর্ডার গুলো কমে যাচ্ছে। সেই জন্য তারা, যেহেতু অর্ডার কম, সেহেতু তারা রিট্রেঞ্চমেন্টের দিকে যাচ্ছে, কর্মী ছাঁটাইয়ের দিকে যাচ্ছে। এর মধ্যে আমরা দেখেছি যে এই গার্মেন্টস সেক্টরকে ইনট্যাক্ট রাখার জন্য বা আনইন্টারাপ্টেড রাখার জন্য এই করোনার ভেতরেও কিন্তু গার্মেন্টস আগে খুলে দেওয়া হয়েছে, এবং মাঝখানেও একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, এবং ওয়ার্কাররা অনেক কষ্ট করে বাড়ি থেকে এসছে, তারপরে আবার তাদেরকে বাড়িতে যেতে হয়েছে, এবং আবার এই করোনার মধ্যে তারা অনেক কষ্ট করে এসছে, এবং তারা ফ্যাক্টরিগুলোকে মানে রানিং রাখছে, ফাংশনিং রাখছে। কিন্তু হঠাৎ এর মধ্যে, আর আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাটার্স, এখানে আমরা দেখেছি প্রায় কত 5,000 কোটি টাকা না এরকম একটা অ্যামাউন্ট গভর্নমেন্ট কি করেছে, যে প্রণোদনা দিয়েছে তাদের জন্য। তাহলে প্রণোদনা কেন দেওয়া হলো? এটা দেওয়া হলো এই জন্যই যে এটা থার্ড সেক্টর, এবং এইটা হচ্ছে যে আমার ইকোনমিতে খুব ভালো কন্ট্রিবিউট করবে, এটার মাধ্যমে আমার কাছে ফরেন কারেন্সি আসবে, যে ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট যেটাকে আমরা বলছি। সো এটা এটা আমাদের মানে থাকবে, ওয়েল ফাংশনিং থাকবে, এবং এটা আমাদের ইকোনমিকে লাইভলি রাখবে। ঠিক আছে,
স্যার কিন্তু প্রণোদনা মানে কি স্যার সাবসিডি বোঝায়? হ্যাঁ, এটা এক ধরনের সাবসিডি, কিন্তু সাবসিডি না, এটা হচ্ছে খুব সহজ শর্তে এক ধরনের ঋণ। ঠিক আছে, একেবারেই সহজ শর্তে এক ধরনের ঋণ। ধরো 3% হয়তো ইন্টারেস্টে এটা এক ধরনের ঋণ দিল গভর্নমেন্ট। এটা তাদের সক্ষমতা যখন আসবে তখন তারা হয়তো এটা আবার ফেরত দিবে গভর্নমেন্টকে। ঠিক আছে, তবে এখানে ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে একেবারেই কম, ধরো 3% 4% এরকম। সো আমরা দেখেছি যে এই অ্যামাউন্টটা হয়তো তাদের জন্য এসছে, গার্মেন্টস ওয়ার্কারদের জন্য, কিন্তু আসলে এই গার্মেন্টস ওয়ার্কাররা সেটা পেলো কিনা, উল্টো এখন তাদেরকে মানে চাকরি হারানোর ভয়ের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। ঠিক আছে, সো আমি একটা জিনিসকে ফিডিংও করলাম এবং কিছুক্ষণ পরেই সে আবার বলল যে আমি প্রচন্ড ক্ষুধার্ত, এবং এই কথা বলে সে একজনের মাথার মধ্যে একটা বাড়ি দিয়ে দিল। ঠিক আছে, তো এটা আসলে তো আনএক্সপেক্টেড। হ্যাঁ, তো আমরা দেখি যে মানে ওয়েল ফাংশনিং ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটস যদি না থাকে তাহলে কিন্তু ইকোনমিক গ্রোথও ভালো হয় না। আমাদের এই যে আমি এই এক্সাম্পলটা দিয়েছি এই কারণে যে গভর্নমেন্টের খুবই সদিচ্ছা ছিল এবং তারা এই ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটটাকে ইয়ে করেছে, এনহান্স করেছে একটা পার্টিকুলার সেক্টরকে লাইভলি রাখার জন্য, মানে সার্ভাইভ করানোর জন্য, কিন্তু সেই সেক্টর এখন বলছে যে সে সার্ভাইভ করতে পারবে না, সে কর্মী ছাঁটাইয়ের দিকে যাচ্ছে। সো দিস ইজ আনফরচুনেট। আচ্ছা, তো যেটা বলছি যে আসলে ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটের যে ওয়েল ফাংশনিং, এটা দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইকোনমিক গ্রোথ। হলো ব্যাপার। এই চ্যাপ্টারে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে মার্কেটটাকে আমরা ব্রিফলি এক্সামিন করব, এই মার্কেটের সমস্ত বিষয়গুলোকে আরেকটু ডিটেইলে আমরা দেখব যে কি কি ইনস্ট্রুমেন্ট এখানে আছে, ইনস্টিটিউশনস গুলো কিরকম এবং তারা কি ধরনের রোল প্লে করে সেগুলো আমরা দেখবো এই চ্যাপ্টার থেকে। সো ডেট মার্কেট এখানে আছে, ডেট মার্কেট আর বন্ড মার্কেট। আমরা জানি যে আমাদের দুই ধরনের ফাইন্যান্সিং আছে, তাই না? একটা হচ্ছে ডেট ফাইন্যান্সিং আর একটা হচ্ছে ইকুইটি ফাইন্যান্সিং। ডেট ফাইন্যান্সিং এ যেটা হয় সেটা হলো তুমি ফান্ড বড় করবে এবং সেই ফান্ডটা আবার রিটার্ন করবে উইথ ইন্টারেস্ট। আর ইনভেস্টরদের পার্ট থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে আমি ইনভেস্ট করলাম এবং আমি সেটার রিটার্ন ইন্টারেস্ট হিসেবে পেলাম, তাহলে এটা হচ্ছে ডেট ফাইন্যান্সিং। সেখানে আমি কোনো কিছুর কোনো ওনারশিপ বা কোনো কিছু ক্লেম করতে পারবো না। ঠিক আছে, যেমন ইউজুয়ালি বন্ড মার্কেটে যেটা হয়। তো আর শেয়ার মার্কেটের যে বিষয়টা আছে, শেয়ার মার্কেটের মাধ্যমে আমরা যে কোম্পানির শেয়ার কিনি সেই কোম্পানিতে আমরা একটা ওনারশিপ ক্লেম করতে পারি, মালিকানা ক্লেম করতে পারি। সো এই জন্য এটাকে বলে ইকুইটি ফাইন্যান্সিং, যে আমি টাকা দিলাম, সে চললো এবং সে আমাকে তার কোম্পানির একজন শেয়ার হোল্ডার করে নিল। ঠিক আছে, আমি অ্যাজ এ শেয়ার হোল্ডার যে বেনিফিটস গুলো আছে সেগুলো আমি এনজয় করতে পারলাম। একজন বন্ড হোল্ডার কিন্তু এটা এনজয় করতে পারবে না। বন্ড হোল্ডার বন্ডের কাগজটা পেল, সে কিছু টাকা দিল এবং পরবর্তীতে সে ওই টাকার উপরে ইন্টারেস্ট নিয়ে নিল, শেষ, তার এখানে আর কোনো অধিকার নাই। সো এগুলো দুই ধরনের মার্কেট স্যার আরেকবার বলবেন? হ্যাঁ, ডেট মার্কেট হচ্ছে যেটা হচ্ছে সিম্পলি আমি কিছু টাকা একজনকে ধার দিব এবং সে ধারের উপরে আমি ইন্টারেস্ট নিয়ে নিব, এইখানে আমি কোনো রাইটস এক্সারসাইজ করতে পারবো না, এর বাইরে আর কোনো রাইটস। ঠিক আছে, তাহলে এই জন্য এটাকে বলা হয় ডেট ফাইন্যান্সিং। আর যেই ল্যান্ডিং থেকে আমি একটা রাইট এক্সারসাইজ করতে পারবো, কোনো কিছুর ওনার হিসেবে আমি নিজেকে ক্লেম করতে পারবো, সেটা হচ্ছে ইকুইটি ফাইন্যান্সিং। ঠিক আছে, যেমন শেয়ার কিনে আমি যেটা হই আর কি, শেয়ার কিনলে পরে আমি একটা কোম্পানির একজন ওনার হিসেবে রোল প্লে করতে পারি। ঠিক আছে, আমার ভোটিং রাইটসও থাকছে। ঠিক আছে, আমি কোম্পানির ডিরেক্টরস কারা হবে সেই বিষয়টাও ডিসাইড করতে পারবো যখন এজিএম হবে, হ্যাঁ, অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং যেটা হয়, সেখানে কোম্পানির যে প্রফিট আছে সেই প্রফিটটা অ্যানাউন্স করা হয়, সেই প্রফিটের কত পার্সেন্ট শেয়ার হোল্ডাররা পাবে, হ্যাঁ, এবং কার কত পার্সেন্ট শেয়ার আছে সে ওই অনুযায়ী প্রপোর্শনেটলি ওখান থেকে ডিভিডেন্ড পাবে। হ্যাঁ, প্রফিটের পার্ট যেটা প্রফিটের শেয়ারকে বলে ডিভিডেন্ড পাবে। এই বিষয়গুলো, এই যে অধিকারগুলো, সেগুলো সে এক্সারসাইজ করতে পারবে এবং সে যতদিন খুশি এই শেয়ারটা তার কাছে রেখে দিতে পারবে। ঠিক আছে, এটার ওরকম কোনো টাইম লিমিটেশন থাকবে না। একটা কোম্পানি 20 বছর যদি টিকে থাকে, একজন শেয়ার হোল্ডারও চাইলে 20 বছর টিকে থাকতে পারবে, কোম্পানি তাকে বাধ্য করতে পারবে না যে তোমার শেয়ার তুমি নিয়ে চলে যাও। ঠিক আছে, সো এই যে অধিকারগুলো, এগুলো তৈরি হয় এক ধরনের ফাইন্যান্সিং থেকে, সেটাকে বলা হয় ইকুইটি ফাইন্যান্সিং। আর কি বুঝতে পেরেছো? স্যার যদি স্যার এরকম হয় যে মানে
কোম্পানি আবার মানে ক্যাপাবল হয়ে গেছে, মানে টাকা যথেষ্ট পরিমাণে আছে, সে চাইলে হচ্ছে তাদের ওনারশিপটা কিনে নিতে পারবে। তো সে সেই যদি ক্ষেত্রে কিনে নেয় তাহলে কিনে নেওয়ার বিষয়টা কি? বিষয়টা হচ্ছে আমি বিক্রি করব কিনা। আমি আচ্ছা, যদি ওটা বিক্রি ছাড়া। করি তাহলে না সে কিনে নিতে পারবে, আমি যদি বিক্রি না করি তাহলে সে কিভাবে কিনে নেবে? আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। সো এটা হচ্ছে ব্যাপার। তো এই জন্য এটা হচ্ছে বলা হয় এটা লং টার্ম। যদিও কিন্তু আমি চাইলেই এই শেয়ারটা বিক্রি করে দিতে পারি, যে কোনো সময় আমি যে কারো কাছে বিক্রি করে দিতে পারি, কিন্তু বিক্রি করলেও কি হবে, এই শেয়ারটা তো কারো না কারো কাছে থাকছেই, ঠিক আছে, এবং দীর্ঘদিন ধরে এই শেয়ারের টাকাটা কোম্পানির কাছে থাকছে। তো এই জন্য এটাকে বলা হয় এটা হচ্ছে লং টার্ম মার্কেট। তো দুই ধরনের মার্কেট আছে আবার সেখানে, একটা হচ্ছে শর্ট টার্ম, একটা হচ্ছে লং টার্ম। ইউজুয়ালি মানি মার্কেট যেটা সেটা হচ্ছে শর্ট টার্ম হয়, আর শেয়ার মার্কেট বা স্টক মার্কেট যেটা এটা হয় লং টার্ম, মানে ক্যাপিটাল মার্কেট যেটা। তো এই বিষয়গুলো এখানে আছে যে কোম্পানিজ ইনিশিয়ালি সেল স্টক। কোম্পানি ইনিশিয়ালি যখন স্টক সেল করে তখন ওটাকে বলা হয় আইপিও, ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং, যেটা প্রাইমারি মার্কেটে সেল হয়, এবং পরবর্তীতে এই আইপিও গুলো সেকেন্ডারি মার্কেটে যখন চলে যায় তখন সেগুলা সিম্পল কমন স্টক হিসেবে মার্কেটে যায়, ঠিক আছে, এবং এটা ট্রেডিং এবং রিট্রেডিং হতে থাকে, শেয়ার মানে সেল হতে থাকে এবং রিসেল হতে থাকে। এই এটা এমনিতে একটা ওই গ্রাফ দেখানো হয়েছে যে এখানে ডাউ জোন্সের কিছু কয়েক বছরের শেয়ার ওঠানামা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভারেজটা দেখানো হয়েছে। আচ্ছা, তো ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট যেটা, এটা ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটের একটা ইম্পর্টেন্ট ডিসিপ্লিন অথবা ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট, যেখানে আমরা দেখি যে তিন ধরনের ব্যাপার থাকে, এক্সপোর্ট, ইম্পোর্ট আর একটা হচ্ছে রেমিটেন্স। এটার মাধ্যমে ফরেন কারেন্সি আসে আমাদের কাছে, এবং ফরেন কারেন্সির যে নেসেসিটি সেটা আমরা জানি এটা কান্ট্রির জন্য। এখনই আমি বাইরে থেকে কিছু কিনতে হলে সেটা আমাকে ডলারই কিনতে হবে, আমি টাকা দিয়ে কিনতে পারবো না। সো আমার কাছে কত ভলিউমে টাকা থাকলো এটা ইটস নট অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট। So although most people know little about this market, it has a daily volume around $1 trillion. ঠিক আছে, প্রতিদিন এই এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট এবং রেমিটেন্স মার্কেটে ট্রেডিং হয় $1 trillion। ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটস এটা শোনা যাচ্ছে না হ্যাঁ বলো। স্যার, কথা শোনা যাচ্ছে না। এখন শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, এখন শোনা যাচ্ছে, কিছুক্ষণ আগে অনেকক্ষণ শোনা যায়নি, শোনা গেল। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আমার এন্ড থেকে অথবা তোমার এন্ড থেকে ইন্টারনেটের প্রবলেমের কারণে হতে পারে। হ্যাঁ, এখন আমার এখানে ইন্টারনেটের ইয়েটা ঠিক আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। ওকে, so why financial markets are structured the way they are? এটা হচ্ছে যে it helps get funds from savers to investors. ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটের এক্সিস্টেন্স আছে বলেই সারপ্লাস এরিয়া থেকে ডেফিসিট এরিয়াতে ফান্ড ফ্লোটা এনশিওর করা যায়, ঠিক আছে, আদারওয়াইজ এটা সম্ভব হতো না। ব্যাংকস গুলো এখানে কি রোল প্লে করছে? ব্যাংকস এবং আদার ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আছে, যেগুলোর মধ্যে আছে যেমন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিজ। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো কিন্তু এখানে গ্রেট রোল প্লে করছে। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো ট্রেডিং এর সিকিউরিটি দিচ্ছে একদিকে, আর আরেকদিকে হচ্ছে সে ইনভেস্টমেন্টও করছে। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোতে তোমরা জানো যে দুইটা গ্রুপ থাকে, একটা হচ্ছে ইনসিওরড আর একটা হচ্ছে ইনসিওরার। ইনসিওরার হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, আর ইনসিওরড হচ্ছে যিনি ইন্স্যুরেন্স কিনছেন। সো ইনসিওরড যিনি, উনি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে প্রিমিয়াম দেন, এবং সেই প্রিমিয়ামের টাকাটা কিন্তু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে থেকে যায়। তাদের কিছু সার্ভিস চার্জ এবং মেইনটেনেন্স যে খরচগুলো আছে সেগুলো বাদ দিলে বাকি বেশ বড় একটা পোরশন প্রিমিয়াম কিন্তু তাদের একটা পুল অফ ফান্ডে থেকে যায়, যেই টাকাটা তারা চাইলেই কিন্তু ফার্দার ইনভেস্ট করতে পারে অন্য জায়গায়, এবং সেখান থেকে তারা একটা ভালো রিটার্ন নিয়ে আসতে পারে। ইভেন তারা চাইলে এটা শেয়ার মার্কেটেও ইনভেস্ট করতে পারে। একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি চাইলে আরেকটা বড় কোম্পানির হয়তো 10,000 শেয়ার কিনে ফেলতে পারে, ঠিক আছে। সো এইভাবে করে সে আরেকটা কোম্পানির পার্টলি মালিক হয়ে যেতে পারে, এবং ইয়ার এন্ডে সে ওই কোম্পানির যে প্রফিট শেয়ার আছে সেখান থেকে সে ডিভিডেন্ড এনজয় করতে পারে। অথবা মার্কেট মেকানিজম অনুযায়ী, মার্কেট এফিসিয়েন্সি অনুযায়ী শেয়ারের প্রাইস যদি বেড়ে যায় তাহলে সেটা বিক্রি করে দিয়ে ইনস্ট্যান্ট প্রফিট নিয়ে বের হয়ে চলে আসতে পারে। তাহলে এইভাবে করে আমরা দেখছি যে একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে যখন প্রচুর টাকা
জমা হয়ে থাকে প্রিমিয়াম হিসেবে, তার কিছু ক্লেম সেটেলমেন্ট এবং কিছু রেগুলার মেইনটেনেন্স এবং ফিস ছাড়া বাকি টাকাটা সে চাইলে ইনভেস্ট করতে পারে। কারণ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কিন্তু ব্যাংকের মতো না যে যে কেউ আসলো চেক দিয়ে টাকা উঠাই নিয়ে চলে গেল, এরকম কিন্তু না। বরং মানে ব্যাংকের থেকে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোতে কিন্তু লিকুইড মানি থাকার কথা বেশি, যেটা তারা চাইলেই ইনভেস্ট করতে পারে। ঠিক আছে, এই এবং তাদের ইনভেস্টমেন্টের পরে তেমন বেশি লিকুইড না রাখলেও চলে, কারণ ক্লেম সেটেলমেন্ট গুলা কিন্তু মোর ফ্রিকুয়েন্টলি হয় না। ঠিক আছে, এগুলো খুব লেস ফ্রিকুয়েন্টলি, খুব স্ক্যার্সলি কিন্তু হয়। হ্যাঁ, এই আর এবং সেখানে তাদের যে পলিসিগুলো আছে সেই পলিসিগুলো ম্যাচিউর হয় অনেক দেরি করে করে। লাইফ ইন্স্যুরেন্স কেউ তো 5 বছরের জন্য লাইফ ইন্স্যুরেন্স করে না এটলিস্ট। ঠিক আছে, 5 বছরের জন্য, 10 বছর, 15 বছরের জন্য এক একজন হয়তো লাইফ ইন্স্যুরেন্স করে। ঠিক আছে, সো 10-15 বছর কিন্তু সে প্রিমিয়াম দিয়ে যায়, সেগুলো জমা থাকে কোম্পানির কাছে, ওটা ম্যাচিউরড হলে পরে সেগুলো তারা সেটেল করতে হয়। তারপরে এখানে মিউচুয়াল ফান্ডের বিষয় আছে। মিউচুয়াল ফান্ড হলো একটা ইন্টারমিডিয়েট ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারিজ, একটা ইনস্টিটিউশন আমরা বলতে পারি, যে ইনস্টিটিউশনের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন সোর্স থেকে, বিভিন্ন ইনভেস্টরের কাছ থেকে টাকা এনে জমা করবে এবং সেই টাকাগুলো দিয়ে তারা ইনভেস্ট করবে বিভিন্ন শেয়ার মার্কেট বা বন্ড মার্কেট, এগুলাতে তারা ইনভেস্ট করবে এবং সেখান থেকে তারা রিটার্ন নিয়ে আসবে। তারা নিজেরা একটা অংশ এনজয় করবে এবং বাকিটা তাদের এখানে যারা ডেপোজিটর ছিল তাদেরকে দিয়ে দিবে। সো একইভাবে আমরা ব্যাংকগুলোতে দেখি যে পেনশন ফান্ড, ডিপিএস, ডিপোজিট পেনশন স্কিমস, এরকম বিভিন্ন ধরনের স্কিমস থাকে, যেটার মাধ্যমে তারা ফান্ড সোর্স করে এবং সেগুলোকে ইনভেস্ট করে, সেখান থেকে আবার তারা প্রফিট অথবা রেভিনিউ অথবা যেটাকে আমরা বলি যে ডিভিডেন্ড, এগুলো এনজয় করে। এরপরে এখানে ফাইন্যান্সিয়াল ইনোভেশনের কিছু বিষয় আছে, যেমন রিসেন্টলি আমরা দেখছি যে মানি এটাকে ডিজিটে কনভার্ট করে ডিজিটাল ওয়ালেটের মধ্যে সেট করে ফেলা হচ্ছে। আমরা অনেকেই দেখি যে তার বিকাশে এখন অনেক টাকা পড়ে আছে, তার এখন বিভিন্ন ধরনের ওয়ালেট আছে, যেমন জিপে একটা ওয়ালেট আছে, আমাদের সম্ভবত গ্রামীণ ফোন এটা ইন্ট্রোডিউস করেছে। জিপে থেকে তুমি বিভিন্ন ধরনের বিল পে করতে পারো, অথবা বিকাশ থেকে যে কোনো ধরনের বিল পে করতে পারো। তোমার পকেটে পেপার মানি রাখা দরকার নাই, ঠিক আছে, সব ডিজিটাল মানি। এই রিসেন্টলি এই যে করোনার সময় তোমরা দেখেছো যে মুভমেন্ট ইনকনভিনিয়েন্ট হওয়ার কারণে অনেকেই বিকাশের মাধ্যমে ট্রানজেকশন করেছে। ঠিক আছে, এবং বিকাশে মানে তুমি চিন্তাই করতে পারবে না যে কি পরিমাণ অ্যামাউন্ট বিকাশ রিয়েলাইজ করছে এই ট্রানজেকশনের পারপাজে। ঠিক আছে, তুমি 1000 টাকা যদি দাও তাহলে সেখানে বিকাশ কোম্পানি 1000 টাকায় 18 টাকা পায়। শুধু 18 টাকা না, এখন আবার তারা এটার সাথে 5 টাকা ভ্যাট ইন্ট্রোডিউস করেছে। ঠিক আছে, ভ্যাট গভর্নমেন্টকে দিলে তো ভালো, আর যদি না দেয় তাহলে তো 23 টাকাই এদের। 1000 টাকায় 23 টাকা, তুমি চিন্তা করতে পারছো? সো 1 লক্ষ টাকায় তোমার কত? তাহলে এখানে আমরা দেখছি যে কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, রিস্ক ফ্যাক্টর ছাড়া আর বাকি ফাইন্যান্সিয়াল ইনোভেশন যেই ইয়েটা হয়েছে সেটা এখন এই মার্কেট মেকানিজমকে খুব গ্রেটলি ইনফ্লুয়েন্স করছে। এবং এই ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস যদি তুমি ডিজিটালি প্রোভাইড করতে পারো, এই ধরনের কোনো বিজনেস যদি ইন্ট্রোডিউস করতে পারো, তাহলে এখান থেকে তুমি প্রচুর বেনিফিট নিতে পারো চাইলে। এরপর এখানে একটা সিম্পল ডেফিনেশন দিয়েছে ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটের, এটাতে আমরা এখন আর যাচ্ছি না, আমরা শুরুতে ডিফাইন করেছি আসলে ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট কি। যেটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস বা সিকিউরিটিজ তুমি কিনতে পারবে এবং বিক্রি করতে পারবে যে মার্কেটে, এই মার্কেটটাই হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট। ডাইরেক্ট ফাইন্যান্সিং আছে, আবার ইনডাইরেক্ট ফাইন্যান্সিং আছে। যেমন এখানে একটা ফিগার আছে, আমরা যদি দেখি, এই যে দেখো, সারপ্লাস এরিয়া থেকে ডেফিসিট এরিয়াতে সরাসরি যদি ইনভেস্টমেন্ট হয় তাহলে সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ফাইন্যান্সিং, আর কোনো ইন্টারমিডিয়ারিজ এর মাধ্যমে যদি হয় তাহলে সেটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ফাইন্যান্সিং। ঠিক আছে, তোমার বাড়ি করার জন্য লোন দরকার হলো, তুমি ব্যাংকের কাছে গেলে এবং ব্যাংক থেকে, হ্যাঁ বলো। স্যার, হ্যাঁ, স্ক্রিনটা একটু বড় করলে ভালো হয় দেখতে না। এবার ঠিক আছে? এগুলো দেখা যাচ্ছে না। এখন দেখা যাচ্ছে? মোবাইল তাদের মানে স্ক্রিনশট আসছে।
এখন ঠিক আছে? জি স্যার, এখন স্ক্রিন বড় আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে এখানে আমরা দেখছি যে এখানে ট্রান্সফার অফ ফান্ড হচ্ছে ফ্রম সারপ্লাস এরিয়া টু ডেফিসিট এরিয়া। কখনো কখনো ডাইরেক্ট ফাইন্যান্সিং হচ্ছে, আবার কখনো কখনো ইনডাইরেক্ট ফাইন্যান্সিং হচ্ছে। ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারিজ এর মাধ্যমে যখন হবে তখন সেটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ফাইন্যান্সিং। এখানে ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট বা ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমের যে রোলটা, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের যে রোলটা, এটা হচ্ছে টু ফ্যাসিলিটেট দ্য ফ্লো অ্যান্ড এফিশিয়েন্ট অ্যালোকেশন অফ ফান্ডস in the economy. The greater the flow of funds, the greater the accommodation of individuals' performance for spending and saving. আর সাউন্ড অনেক কম আসতেছে। সাউন্ড এখন ঠিক আছে? ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারিজ তারা কাস্টমারদেরকে লিকুইডিটি সার্ভিস দেয়। যেমন ব্যাংক একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারিজ, তুমি তাদের কাছে ফান্ড রেখে দিয়ে আসছো, ওটা ইনভেস্ট করবে তারা এবং প্রয়োজনে তোমাকে আবার ক্যাশ দিয়েও দিবে, যেটা আমরা দেখি যে কাস্টমাররা ব্যাংক থেকে গিয়ে টাকা উঠায় নিয়ে আসে যে কোনো সময়। আবার যেটা উঠায় না সেটা ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে কনসিডার হয় এবং ইনভেস্টমেন্ট থেকে সে আবার প্রফিটও পায়। এরপরে হচ্ছে তোমার রিপ্যাকেজিং অফ রিস্ক, যেটা সেই রিস্ক ম্যানেজমেন্টের কাজও তারা করছে এখান থেকে। এবং এই প্রসেসটাকে, টোটাল প্রসেসটাকে আমরা বলছি এটা হচ্ছে অ্যাসেট ট্রান্সফরমেশন। এরপরে দুই ধরনের মার্কেট আছে, একটা হচ্ছে প্রাইমারি মার্কেট, একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি মার্কেট। এগুলো তোমাদেরকে আমি এক্সপ্লেন করেছি মনে হয় এর আগে। প্রাইমারি মার্কেট হলো যেখানে ইস্যু হয়, শেয়ার ইস্যু হয়, সেটা হচ্ছে প্রাইমারি মার্কেট। আর সেকেন্ডারি মার্কেট হচ্ছে যেখানে ট্রেডিং এবং রিট্রেডিং হয়, রিসেলিং হয়, যেমন স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে। কিন্তু স্টক এক্সচেঞ্জ হচ্ছে সেকেন্ডারি মার্কেট। আর কোম্পানিগুলো সরাসরি ব্যাংকের মাধ্যমে তোমাকে যদি শেয়ার ইস্যু করে তাহলে সেটা হচ্ছে প্রাইমারি মার্কেট। ইউজুয়ালি আইপিও, যেটা ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং, সেটা হচ্ছে প্রাইমারি মার্কেটে ট্রানজ্যাকশন হয়। আর এমনিতে হচ্ছে যে শেয়ার, যেটা শেয়ার বা স্টক, এটা যে মার্কেটে ট্রানজ্যাকশন হয় ওটাকে আমরা বলছি সেকেন্ডারি মার্কেট। এরপর আরো দুই ধরনের মার্কেট আছে, একটাকে বলছে অর্গানাইজড ভার্সেস ওভার দ্য কাউন্টার মার্কেট। অর্গানাইজড যেটা যে মার্কেট, এটা হলো যেটার ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স থাকবে, ভিজিবল, যেটা ভিজিবল মার্কেট প্লেস। সেকেন্ডারি মার্কেট। স্টক এক্সচেঞ্জ, স্টক এক্সচেঞ্জ হচ্ছে অর্গানাইজড মার্কেট। আর যদি তুমি টেলি কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ট্রানজ্যাকশন করো, সেটাকে বলে ওভার দ্য কাউন্টার ট্রানজ্যাকশনস। মার্কেটের ব্যাপারে তোমার কাছে যদি বুঝি নাই, ওভার দ্য কাউন্টার। ওভার দ্য কাউন্টার হলো তুমি যদি টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ট্রানজ্যাকশন করো, ঠিক আছে, যেমন অনলাইনে, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যদি তুমি করো তাহলে সেটা হচ্ছে ওভার দ্য কাউন্টার। এরপরে আমরা এখানে বলছি যে নলেজ অফ ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট ইজ পাওয়ার। তুমি ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটের ব্যাপারে যদি তোমার কাছে ভালো নলেজ থাকে, কোন কোম্পানি হচ্ছে স্মার্টলি অপারেট করছে, কোন কোম্পানির শেয়ারগুলো হচ্ছে যে এখন ভালো হতে পারে, তোমার ওয়েল ফাংশনিং যে কোম্পানিগুলো আছে, সে সমস্ত বিষয়ে তোমার কাছে যদি ইনফরমেশন থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে যে ইট ওয়ার্কস এজ এ পাওয়ার। এই কারণ আমরা কোনো একটা কোম্পানিতে ইনভেস্ট করলাম, কিছুদিন পরে দেখলাম যে সেই কোম্পানিটা ইনসলভেন্ট হয়ে গেল, তাহলে এটা কি একটা ওয়াইজ ডিসিশন হবে? না।
নো স্যার। অবশ্যই না। না। তো তাহলে সেই মার্কেট সম্বন্ধে, সেই কোম্পানি সম্বন্ধে আমি যদি জানি আগে থেকে, সেটা আমি কি করে জানতে পারবো? সেটা জানতে পারবো ওই কোম্পানির যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আছে সেটা যদি আমি দেখি। ঠিক আছে, ওই কোম্পানির আর্নিং পার শেয়ার ইপিএস আমি যদি দেখি, তার রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন যেটা, অথবা তার আরওআই যেটা, রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট, ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে তার পেব্যাক পিরিয়ড, এরপরে হচ্ছে তার রিটেইনড আর্নিংস আর ই, এই সমস্ত বিষয়গুলো আমি যদি দেখি, বা তার অ্যাসেট টার্নওভার, এই বিষয়গুলো যদি আমি দেখি, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে ওই কোম্পানিটা একটা ওয়েল ফাংশনিং কোম্পানি, ঠিক আছে, একটা স্মার্ট কোম্পানি। এই ইনফরমেশন গুলো যদি আমার কাছে থাকে, তাহলে ইট ওয়ার্কস এজ এ পাওয়ার, তাহলে আমি একজন ভালো ইনভেস্টর হিসেবে মার্কেটে ফাংশন করতে পারবো। মানি মার্কেট সিকিউরিটিজ এর যে বিষয়গুলো থাকে, ইউজুয়ালি ট্রেজারি বিলস, লাস্ট ক্লাসে আমরা ডিসকাস করেছি এগুলো, ট্রেজারি বিলস, তারপর হচ্ছে ব্যাংকার্স অ্যাকসেপ্টেন্স, এরপর হচ্ছে কমার্শিয়াল পেপারস। সো এগুলো হচ্ছে মানি মার্কেটের ইনস্ট্রুমেন্ট বা মানি মার্কেট সিকিউরিটিজ। এগুলো হচ্ছে ডেট সিকিউরিটিজ, কারণ এখানে মানি মার্কেটের কোনো মানি দিয়ে কেউ কখনো ওনারশিপ ক্লেম করতে পারে না। সো মানি মার্কেটের টোটালটাই হচ্ছে যে অলমোস্ট ডেট ফাইন্যান্সিং, একটু আগে আমি যেটা বলেছি ডেপ্ট, হ্যাঁ, ডেপ্ট ফাইন্যান্সিং। তো এটার মাধ্যমে কেউ ওনারশিপ ক্লেম করতে পারে না। যেমন কোনো একটা ব্যাংকের টাকা লাগবে, সে হয়তো বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে একটা অ্যামাউন্ট নিয়ে আসলো, বাংলাদেশ ব্যাংক তাকে হয়তো 3% বা 4% বা 5% রেটে তাকে দিল। এটা ইট মে বি ফর 1 ডে, ইট মে বি ফর 7 ডে, ইট মে বি ফর 30 ডেজ, হ্যাঁ, ইট মে বি ফর একেবারে অ্যাট বেস্ট হলে হয়তো 1 ইয়ার, 364 বা 365 ডেজ। ওকে, তো তাহলে এটা হচ্ছে যে এটা ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা কি থাকে, যে এটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হলো যে অলমোস্ট এটা লিকুইড, যে কোনো সময় আমি এটা ট্রান্সফার করতে পারছি যে কারো কাছে, এবং এটা হচ্ছে যে লো এক্সপেক্টেড রিটার্ন থাকে, যেহেতু রেট অফ ইন্টারেস্ট কম থাকে এখানে, এবং লো ডিগ্রি অফ রিস্কও থাকে, ডিগ্রি অফ রিস্কও কম, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এই যেগুলো হচ্ছে মানি মার্কেট সিকিউরিটিজ, ট্রেজারি বিলস, সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিট, কমার্শিয়াল পেপারস, ইউরো ডলার ডিপোজিটস, ব্যাংকার্স অ্যাকসেপ্টেন্স, ফেডারেল ফান্ডস, রিপারচেজ এগ্রিমেন্ট। ক্যাপিটাল মার্কেট সিকিউরিটিজ আর দোজ উইথ, হ্যাঁ স্যার, এর আগের বিষয়গুলো সম্পর্কে যদি অন্তত একটু একটু করে বলতেন, তাহলে মানে আমরা তো সবগুলো জানি না, তাই। আচ্ছা আচ্ছা, এর আগের বিষয়গুলো বলতে মানে মানে ট্রেজারি বিলস, তারপর মানে যেগুলো হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানি মার্কেট সিকিউরিটি যেগুলো আছে। সেগুলোতেই তো আসতেছি আমরা, আচ্ছা ওগুলোতেই যাচ্ছি। আচ্ছা। তাহলে যেমন আমি তোমাদেরকে হয়তো আরেকটা যদি ইয়ে দেখাই, আচ্ছা এখানে দেখো, দেখতে পাচ্ছ ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট দুই ধরনের, মানি মার্কেট এবং ক্যাপিটাল মার্কেট। মানি মার্কেটে এগুলো হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্ট, আর ক্যাপিটাল মার্কেটের হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্ট এগুলো, দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এরপরে দেখো যেগুলো হচ্ছে যে ডিফারেন্স, বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন মানি মার্কেট এন্ড ক্যাপিটাল মার্কেট। তোমরা একটু কেয়ারফুলি গো থ্রু করো এটা, এগুলো আমরা লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করেছি। নিজেরা একটু পড়ো, মাইক্রোফোনটা মিউট করে রাখো। স্যার আরবিআই মানে মেজর পার্টিসিপেন্টস আর আরবিআই হচ্ছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া,
আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা হবে সিবি, সেন্ট্রাল ব্যাংক, বা বিবি, বাংলাদেশ ব্যাংক, সরি, বিবি। সো আমার মনে হয় যে আমি এই ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো এগুলো সব তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি, তোমরা একটু বাসায় একটু ভালো করে গোছরো করবে। ট্রেজারি বিলস যেটা, এটা এই যে এখানে যদি আমরা একটু দেখি ভালো করে, ট্রেজারি বিলস, কমার্শিয়াল পেপার এবং ব্যাংকার্স অ্যাকসেপ্টেন্স, এই তিনটা ইনস্ট্রুমেন্টের প্রাইসিং হয় ডিসকাউন্ট পেপারের মাধ্যমে। মানে আমি তোমার কাছ থেকে এখন যে অ্যামাউন্টটা নিব, আমি তোমার কাছ থেকে এখন ধরে 1 লাখ টাকা নিলাম, কিন্তু আমি ধরে নিলাম যে আমি তোমার কাছ থেকে 1,05,000 টাকা নিলাম, ঠিক আছে? তার মানে আমি তোমাকে যখন ফেরত দিব তখন 1,05,000 টাকা ফেরত দিব। তাহলে ইটস এ কাইন্ড অফ ডিসকাউন্ট পেপার, যেখানে 5,000 টাকা হচ্ছে এটা হচ্ছে এটার প্রাইস। আমি তোমাকে আগেই হয়তো প্রাইসটা দিয়ে দিলাম। আমি তোমার কাছ থেকে মানে কাগজে লেখা আছে আমি তোমার কাছ থেকে নিয়েছি 1 লাখ টাকা, কিন্তু তুমি আমাকে দিয়েছো 95,000 টাকা, 5,000 টাকা আগে ডিসকাউন্ট হয়ে গেছে। আমি যখন তোমাকে ফেরত দিব তখন 1 লাখ টাকাই ফেরত দিব। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। বুঝি নাই, আরেকবার বলেন। মানে ট্রেজারি বিলস, কমার্শিয়াল পেপার এবং ব্যাংকার্স অ্যাকসেপ্টেন্সের যে বিষয়গুলো, এগুলোর যে প্রাইসটা হয় সেই প্রাইসটাকে বলে ডিসকাউন্ট পেপার। তার মানে আমি তোমাকে তোমার কাছ থেকে যে অ্যামাউন্টটা নিব বলেছি, তুমি আমাকে সেই অ্যামাউন্ট থেকে আগেই মানে যে একটা অ্যামাউন্ট কম দিয়েছো, ঠিক আছে? যে অ্যামাউন্টটা কম দিয়েছো ওটাই হচ্ছে ডিসকাউন্ট পেপার, মানে ওটা হচ্ছে এটার প্রাইস। কিন্তু কাগজে লেখা থাকবে আমি তোমার কাছ থেকে ফুল অ্যামাউন্টই নিয়েছি। তো স্যার ওটা লস হয়ে যাচ্ছে না, যেটা কম করে নিচ্ছে? না না, সেটা লস হবে কেন? আমি তোমার কাছ থেকে নিয়েছি তো তোমাকে বেশি দেওয়ার জন্যই। আচ্ছা, তাহলে আমি একটু বুঝি না এখনো, আমি বুঝতে পারছি না। স্যার আপনি একটু অ্যামাউন্ট দিয়ে বুঝান, মানে 10 হ্যাঁ। টাকা এরকম 5 টাকা এরকম করে স্যার বুঝালে একটু হয়তো ক্লিয়ার হবে জিনিসটা। মানে আমি তোমার কাছ থেকে নিয়েছি হলো, পেপারে আছে হলো 1 লাখ টাকা নিয়েছি, কিন্তু আমি 1 লাখ টাকা নিয়ে নাই, আমি নিয়েছি 95,000 টাকা। তো স্যার বাকি 5 লাখ? বাকি 5,000 যেটা, সেই 5,000 টাকা হচ্ছে যে এটা ডিসকাউন্ট। মানে আমি তোমাকে আমাকে ওটা দিতে হবে। ওটা প্রাইস হিসেবে কনসিডার করলাম। আচ্ছা, কিন্তু জাস্ট ফেরত দেওয়ার সময় 1 লাখ টাকাই ফেরত দেওয়া হবে। এবং যখন ফেরত দেওয়া হবে তখন 1 লাখ টাকাই ফেরত দেওয়া হবে। তাহলে তোমার কাছে আগে 5,000 টাকা ছিল, এখন 1 লাখ টাকা যদি ফেরত দেওয়া হয় তাহলে তোমার 1,05,000 টাকা তুমি ফেরত পাইলা, যেটা এক্সট্রা অ্যামাউন্ট সেটা তুমি আগেই পেয়ে গেলা। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, এখানে দেখো, এটা হচ্ছে এটার প্রাইসিংটা হয় ডিসকাউন্ট পেপারের মাধ্যমে, আর এখানে ইউএস ট্রেজারি হচ্ছে যে এটার ইস্যুয়ার, মানে এই টাকাটা নেয় হলো ইউএস ট্রেজারি। ট্রেজারি বিলস যেটা সেটা ইউএস ট্রেজারি নেয়। ধরো মানে এটা ব্যাংকগুলো থেকে নিবে, ঠিক আছে, ইউএস ট্রেজারি, আবার হয়তো এটা ব্যাংকে দিয়ে দিবে। সো এটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে ফুল ফেথ এন্ড ক্রেডিট অফ দ্য ইউএস গভর্নমেন্ট নেয়। এরপরে কমার্শিয়াল পেপার, যেটা কমার্শিয়াল পেপার, এটা হচ্ছে কর্পোরেশনস গুলো এটার ইস্যুয়ার। কমার্শিয়াল পেপার ইস্যু করতে পারে কর্পোরেশনস গুলো। আর এটা হচ্ছে একটা শর্ট টার্ম কর্পোরেট ডেট। যে কোনো কর্পোরেশনের কাছ থেকে তুমি একটা কমার্শিয়াল পেপার নিলা এবং তুমি ওই কোম্পানিকে
হয়তো 1 লাখ টাকা দিলা লোন, কোম্পানি তোমার কাছ থেকে লোন করলো 1 লাখ টাকা, এবং তোমাকে একটা ডকুমেন্ট দিলো, যে ডকুমেন্টটাকে বলা হচ্ছে কমার্শিয়াল পেপার। সো ওখানের মধ্যে ওরকম ভাবে ডিসকাউন্টিং হবে প্রাইস, ঠিক আছে? কোম্পানি তোমার কাছ থেকে হয়তো 1 লাখ টাকা নিল, তুমি 1 লাখ টাকা দিলা না, দিলা 90,000 টাকা, ঠিক আছে? 10,000 টাকা তুমি আগেই রেখে দিলা। সো এটা হচ্ছে কর্পোরেট কমার্শিয়াল পেপারস, শর্ট টার্ম কর্পোরেট ডেট এগুলোকে আমরা বলি, এবং এগুলো হচ্ছে খুব অল্প সময়ের জন্য না, এটা ম্যাক্সিমাম পিরিয়ড হচ্ছে 1 ইয়ার। 1 ইয়ারের বাইরে যদি এটা এক্সটেন্ড করে যায় তাহলে কিন্তু আর মানি মার্কেট থাকবে না, এটা তখন ক্যাপিটাল মার্কেট হয়ে যাবে। একইভাবে কর্পোরেশন বলতে কি এখানে ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন গুলাকে বোঝানো হয়েছে শুধু? এটা শুধু ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন, এটা যে কোনো কর্পোরেশন হতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে এখানে ব্যাংকার্স অ্যাকসেপ্টেন্স আছে, এটাও ওই একই, এবং এটা ইস্যু করে হলো ব্যাংক, ঠিক আছে? তুমি দেখেছো এখানে ব্যাংক কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে। স্যার। তো এটা মিন করছে ওই কর্পোরেশন হচ্ছে আদার দেন ব্যাংক। আচ্ছা তাহলে ব্যাংক যখন ইস্যু করবে, ব্যাংক কখনো কমার্শিয়াল পেপার ইস্যু করবে না, ব্যাংক ইস্যু করবে ব্যাংকার্স অ্যাকসেপ্টেন্স বিএ, এবং এটার প্রাইস একই পলিসিতে যাবে ডিসকাউন্টিং এর মাধ্যমে, এবং এটা এখানে ক্যারেক্টারিস্টিক্স হলো ইট ফাইন্যান্সেস সেলফ লিকুইডেটিং ট্রানজাকশনস ইনভলভিং নন ইউএস এন্টিটি। আর এরপরে আরেকটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিট, ওটাও কিন্তু ব্যাংক ইস্যু করছে। এরপরে ফেডারেল ফান্ডস যেটা, এটাও ব্যাংক ইস্যু করছে। হ্যাঁ, আর আরেকটা ফাইনালি যেটা একেবারে এটা হচ্ছে রিপারচেজ এগ্রিমেন্ট, যেটা এটা মানি মার্কেটের ডিলার যারা আছে তারা করছে। বুঝতে পারছো? এবং সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিট, ফেডারেল ফান্ডস, রিপারচেজ এগ্রিমেন্ট, এই সবগুলাই হচ্ছে যে তোমার ইন্টারেস্ট আসে, ইন্টারেস্ট অন এট ম্যাচুরিটি। আর বাকিগুলো যেটা ডিসকাউন্ট পেপার, ওটা কিন্তু ইন্টারেস্ট এট ম্যাচুরিটি না, এটা আগেই ডিসকাউন্টেড হয়ে যায়। তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পেরেছো? স্যার। হ্যাঁ স্যার, ডিসকাউন্ট পেপার যেগুলো আছে ওগুলো প্রথম দিকেই মানে একেবারে ওর থেকে ওর কস্টটা নিয়ে ফেলছে, আর ওটা মানে একটা সময় পর পর ইন্টারেস্ট রেট ম্যাচুরিটি যেটা, ওটা সময় পর পর মানে হ্যাঁ। ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে এটা ইস্যু করে কারা? এটা ইস্যু করে হলো রিপারচেজ এগ্রিমেন্ট, যেটা এটা ইস্যু করে হলো মানি মার্কেট ডিলার্স। borrowing with financial assets as collaterals in order to lend at a higher rate, pawnship মডেল যেটাকে বলে, এখানে তোমার মর্গেজ হয়তো এখানে ইনভলভ থাকে, মর্গেজ। স্যার পনশপ মডেলটা কি? পনশিপ মডেল হচ্ছে তোমার এই যে পন মানে কি, তোমরা লতে পড়েছিলে না, এটাকে কি বলে তোমার প্লেস, পেমেন্ট এন্ড প্লেস। তো প্লেসের মধ্যে এটা ছিল যে আমি কোনো কিছু কারো কাছে রেখে তারপরে তার কাছ থেকে একটা অ্যামাউন্ট নিয়ে যাব, ঠিক আছে? আমাদের গ্রামে যেরকম করে স্বর্ণকারের দোকানের মধ্যে স্বর্ণের গয়না রেখে তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যায়, হ্যাঁ, এরপরে টাকা ফেরত দিয়ে আবার গয়না নিয়ে যায়, এবং সেই টাকার উপরে আবার ইন্টারেস্ট আসে। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। হ্যাঁ, তো ওই জিনিসের যে ভ্যালু আছে তার থেকে কম পরিমাণ টাকা ধার দেওয়া হয়। এরপরে দেখা যায় অনেক সময় কি হয় যে ওই মানে ফেরত দিতে যদি দেরি হয় তাহলে ইন্টারেস্ট অ্যাড হয়ে এমন অবস্থা হয় যে সেটা ওই জিনিসের থেকে বেশি মানে এসে যায় দাম। তখন কি হয় যে ওই জিনিসটা স্বর্ণকার নিয়ে নেয় আর দেয় না ফেরত, উল্টা আরো টাকা চার্জ করে, বলে যে এখন আমি তোমার কাছ থেকে আরো বেশি পাওনা হয়ে গেছি।
বুঝো নাই? বুঝছি স্যার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে পঞ্চিম মডেল। আমাদের এই যে ব্যাংকগুলোতে যেরকম হয়, অথবা মানি মার্কেট ডিলার্স আছে কিছু, যা তোমরা দেখবা ওই যে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে অনেক সময় এটা হয়। এই কিছু কর্পোরেশন আছে, তাদের কাজই হচ্ছে তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে ফান্ড সোর্সিং করে নিয়ে এসে তোমাকে টাকা দিবে ফ্ল্যাট কেনার জন্য। এই যে এডিডিএল অ্যাসেট ডেভেলপার্স নাকি যেন এরকম একটা কি কোম্পানি আছে, ওরা বিভিন্ন ফাইন্যান্সিং কোম্পানি আর কি। ওরা তখন তোমার কাছ থেকে ওই ফ্ল্যাটের ইয়েটা নিয়ে নেবে, দলিলটা নিয়ে নেবে, অথবা তোমার জায়গার দলিল নিয়ে তারপরে তোমাকে সেখানে কিছু একটা করে দিবে, সেটার মালিক থাকবে তারা। ট্রেজারি বিলস, ট্রেজারি বিলস এটা প্রাইমারি মার্কেটে যখন সেল হয় তখন এটার এই ধরনের স্কিম থাকে, 4 উইক, 13 উইকস, 26 উইকস, এবং এগুলো অকশন হয়, বিড হয় যে কার কাছ থেকে টাকা নেওয়া হবে। যেহেতু ট্রেজারি বিলস এটা গভর্নমেন্ট নেয়, সো এই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের কাছে ইনভেস্ট করবে কারা সেই ব্যাপারে গভর্নমেন্ট ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা বিডিং এ যায় আর কি। সেই বিডিং এর জন্য এখানে সময় দেওয়া আছে, যে এটা টিউসডে, থার্সডে, মানডে এরকম সময় দেওয়া আছে যেদিন এটা হয়, বিড হয়, এবং এটা এর পরবর্তী 4 উইকস এর মধ্যে আবার দিয়ে দিতে হয়। এটা মানডে এট 1 PM এ যখন হয় তখন এটা পরবর্তী 13 উইকস এর মধ্যে ম্যাচিউরড হয়। এই এতদিন পর কি স্যার ওগুলা কি মানে সেল করে দিতে হবে নাকি কোনো রিপেমেন্ট দিতে হবে এগুলার টাইমের ম্যাচুরিটির পর? এগুলা ম্যাচুরিটির পরে হচ্ছে যে ওই টাকাটা যে নিছে সে তোমাকে আবার দিয়ে দিবে, আর তুমি ওর থেকে বেনিফিট পাবা। সেটা ইন্টারেস্ট হতে পারে, অন্য যে কোনো কিছু হতে পারে, ডিসকাউন্টিং হতে পারে। আচ্ছা। ট্রেজারি বিলের ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে এরকম যে ডেপ্ট অফ দ্য ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ দ্য ট্রেজারি, এরপর হচ্ছে এটা ডিসকাউন্ট পেপারের মাধ্যমে হয়, প্রাইমারি মার্কেটে এটা অকশন কল করে, অকশন, আর সেকেন্ডারি মার্কেটে যখন সেল হয় তখন ওটিসি, ওভার দ্য কাউন্টারের মাধ্যমে হয়, ইন্টারনেট। এরপরে কমার্শিয়াল পেপার, যেটা কর্পোরেশন গুলো যে পেপারটা ইস্যু করে আর কি, issued by corporations, এটা ইউজুয়ালি বিলো 270 days এর মধ্যে ইয়ে হয়, ম্যাচিউরড হয়ে যায়। কমার্শিয়াল পেপারের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে যে কর্পোরেশন গুলো ইস্যু করে, এটা ডিসকাউন্ট পেপার, এটা প্রাইমারি মার্কেট ডাইরেক্টলি সেল হয়, এবং সেকেন্ডারি মার্কেট নাই এটার, এটা প্রাইমারি মার্কেট থেকেই হয়। কর্পোরেশন গুলো সরাসরি ইস্যু করে এটা। ব্যাংকার্স অ্যাকসেপ্টেন্স, এটা ব্যাংক ইস্যু করে, issued by banks, self liquidating commercial transactions. সো এগুলাই হচ্ছে আমাদের। এরপরে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে এখানে। এতে মানি মার্কেট মোটামুটি শেষ বলা যায়। এরপরে আমরা হচ্ছে তোমার এই ক্যাপিটাল মার্কেটের বিষয়ে স্টাডি করব, সেটা আগামী ক্লাসে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে? জি স্যার। সো আমাদের পার্টিসিপেন্ট এসছে 48, মাশাআল্লাহ। তোমাদের সবার জন্য বেস্ট উইশেস, তোমরা ভালো থাকো। আর আমরা আগামী ক্লাসে আবার গাইড করব কি করে আমরা ফাইনাল ইভ্যালুয়েশনের দিকে যাব, এবং সবগুলো বিষয় একটা একটা করে আমরা রিভিউ করব ইনশাআল্লাহ। আগামী ক্লাসে আমরা ক্যাপিটাল মার্কেট নিয়ে কথা বলবো ইন ডিটেল, আর আরেকটা হচ্ছে আমরা ইন্স্যুরেন্স, আমাদের একটা চ্যাপ্টার আছে, ওটাও একটু পড়তে হবে। ঠিক আছে?
আর মিড টার্ম থেকে আমাদের ইয়েতে থাকবে, আমি গুগল ক্লাসে দিয়েছি, তোমরা দেখো। ওখানে এটা হচ্ছে শরিয়া কন্ট্রাক্ট, যেটা শরিয়া বেসড কন্ট্রাক্ট। হ্যাঁ, ওখানে ওই যে তোমার বিভিন্ন ধরনের স্কিম গুলো আছে, মুদারাবা, মুশারাকা, বাই মুয়াজ্জাল, বাই সালাম, ইস্তিসনা, ঠিক আছে, শিরকাতুল মিল্ক, তারপর শিরকাতুল মিল্ক, কর্জে হাসানা, এই স্কিম গুলো ওখানে আছে, এবং আরো কিছু আরেকটা স্পেসিফিক। প্রশ্ন। হ্যাঁ বলো। স্যার গুগল ক্লাসে যে ফাইলগুলো দিছেন ওখান থেকে কি আমাদের ফাইনাল অ্যাসাইনমেন্টটা হবে? ওখান থেকে এবং আরো কিছু ম্যাটেরিয়াল দিব আমি, সেগুলো অ্যাড হয়ে তারপরে ফাইনাল অ্যাসাইনমেন্ট হবে 40 মার্কসের যেটা। এটার জন্য এই ম্যাটেরিয়াল গুলো তোমরা দেখবা, কিন্তু কি হবে ফাইনাল অ্যাসাইনমেন্টে কি থাকবে সেটা আমি ওখানে 4টা টাস্ক দিব, ওই 4টা টাস্ক এই ম্যাটেরিয়াল গুলো থেকে আসবে। তা এই চ্যাপ্টারটা গুগল ইয়াতে দিয়ে দিছেন, গুগল ক্লাসরুমে চ্যাপ্টার হ্যাঁ 5টা? হ্যাঁ দিয়েছে। ঠিক আছে, জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম।